Prepositions. Prepositions is nothing but some words which is used for to fulfilling the sentence is meaningful, and if anyone see that sentence, they know what they are telling to them. Means it has so much of clarity having prepositions. Without prepositions we can't understand what they are saying, so prepositions is more useful. So today the prepositions, which prepositions are used where, and how they used, and what kind of situations these prepositions we are using, and we know the easy way which preposition is suitable for what. Today we discuss about these all. First we take a sample. First we start with the preposition called to. If we reached any destination or any place, in that time we use the preposition called to, and in will be used in middle, inside the circle. Means when the person is inside the room or anything, we use the preposition called in, and on will be used here. When we use the on, it will be touched with the surface. This is nothing but a touch with surface. Then only we using the preposition called on. And next, over. Without touching with the surface, we using over preposition. And below, first. Next, above. Above is used when we are compared the two places, which is down and which is above. We compared those two places. We use the upper place we consider as above. The down place is considered as below. Next, under. Like over, without any touching, the birds are flying over the sky. Means without touching any place, they are flying individual. In that places we using over. In that places we use over, like that, without touching anything will be in down places. Without touching, we using under. We are comparing two places. Above place is considered as using above preposition, and below place is choosing, we use below as a preposition. Next, in down there is a touch, is nothing but beneath. Is nothing but beneath. Next, we are crossing the two places is nothing but through. If we are starting from this side and go inside and move from inside to outside, these two places we are cross using through. And next, we are come outside to inside, we are called into. One person inside to outside they going, we use out of.
నెక్స్ట్ బయట నుండి లోపలికి వెళ్తున్నాడని ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తాము. అలాగే ఒక సర్ఫేస్ మీద టచ్ అయ్యి ఉంది, దాని మీద ఏదైనా మూమెంటింగ్ అనేది ఉంటే దాన్ని అప్పుడు ఆన్ టు అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాము. అలాగే అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ బయట నుండి లోపలికైతే ఇంటూ, ఇక్కడ లోపల నుండి బయటకు వస్తే అవుట్ ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తాం. లైక్ అమాంగ్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్లో ఒక పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ గురించి మనము మాట్లాడాలనుకుంటే అమాంగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలాంగ్ అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లైన్. ఇప్పుడు రోడ్డుకి పక్కనే ఒక షాప్స్ కూడా రోడ్లానే ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంటాయి. సో షాప్స్ ఆర్ అలాంగ్ విత్ రోడ్ అనే సిచ్యువేషన్లో అలాంగ్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా. లైక్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఒక దాన్ని క్రాస్ చేసినట్లయితే, లైక్ ఒక ప్లేస్కి ఇంకో ప్లేస్కి మధ్యలో రివర్ ఉంది, ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఒక బ్రిడ్జ్ని అక్రాస్ చేస్తావు. లైక్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అక్రాస్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తావు. దీస్ ఆర్ ద ప్రిపోజిషన్స్. ఇవి ఏ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది ఇప్పుడు చూద్దాం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్, ఆన్, ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ని టైం సీక్వెన్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫర్ అండ్ సిన్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ టైం పర్పస్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద క్లాక్ టైం విత్ పర్టికులర్ టైం. అండ్ నైట్ ఆర్ మిడ్ నైట్, నూన్ ఆర్ మిడ్ డే ఇలాంటి వర్డ్స్ విన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎట్ అనేది వాటి ముందు వస్తుంది. అలాగే క్లాక్ టైం, పర్టికులర్ టైం 12 PM, 4 PM అలా చెప్పినప్పుడు కూడా ఎట్ అనేది యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆన్ వచ్చేసరికి డేస్ లేదా డేట్స్ ముందు ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లైక్ ఫ్రైడే ఆర్ సాటర్డే, అలా డేట్స్ ముందు ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇన్ వచ్చేసరికి పెద్ద వాటర్ అన్నమాట. వీక్స్, మంత్స్, సీజన్స్, ఇయర్స్, డెకేడ్స్, సెంచురీస్, ఇలా పెద్ద డ్యూరేషన్స్ ముందు ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లైక్ పర్టికులర్ డేలు జరిగే వాటి ముందేమో ఎట్ అని యూజ్ చేస్తాము. డేట్స్ ముందేమో ఆన్ అని యూజ్ చేస్తాము. వీక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సెంచురీస్ వరకు మనము ఇన్ అనేవి వాటిని యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ వచ్చేసరికి పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ వరకు నేను చదువుతున్నాను. ఫర్ 2 hours ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫర్ 2 hours, అలా 2 hours వరకు నేను చదువుతూనే ఉన్నాను అని డ్యూరేషన్ చెప్పడానికి ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. సిన్స్ వచ్చేసరికి పాస్ట్లో జరుగుతూ ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రజెంట్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే సిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇండిపెండెన్స్ డాష్ 1947 అనేది ఏంటి? ఇయర్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్, ఇయర్ ఈజ్ సో బిగ్గర్, సో absolutely we put in front of us. Next 12 PM means small, it belongs to one day. సో లేదా క్లాక్ టైం అని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్
మాన్సూన్ అనేది ఏంటి, ఒక సీజన్. సో సీజన్ ముందు మనం ఈ సీజన్ అంటే చాలా పెద్దది కాబట్టి ఇన్ అనేది పెడతాము. నెక్స్ట్ నైట్ ఆర్ మిడ్ నైట్, మూన్, మిడ్ డే ఇలాంటి వర్డ్స్ వింటే అది డెఫినెట్గా ఎట్ అనేది పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే. ఫ్రైడే మీన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ డే. సో డేస్ ఆర్ డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ని పెడతాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎట్, ఆన్, ఇన్. ఈ టైం యూజింగ్ ఎట్ టైం సీక్వెన్స్లో యూజ్ చేయాలంటే ఇలా యూజ్ చేస్తాము. ఎట్, ఇన్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. ఎట్ అనేది స్మాల్ ప్లేసెస్ ఆర్ స్మాల్ విలేజెస్ ముందు ఎట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఎట్ షాప్, ఎట్ బస్ స్టాప్, ఎట్ క్యాంటీన్. ఎట్ అనేది మనం ముందు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో స్మాల్ ప్లేసెస్లో ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇన్కి వచ్చేసరికి ఇన్ అనేది బిగ్ ప్లేసెస్ ముందు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. లైక్ కాంటినెంట్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బిగ్ ప్లేసెస్, కంట్రీస్. ఇన్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఇన్ ఈజ్ a preposition used in front of big places like continent, countries, states, cities, districts, towns and mandal. These kind of words will be seen in the term we represented in preposition. Now see the examples like I live dash India. India is a country, so we put in front of this. Like Asia, Asia will be a continent, so we put in preposition. And Andhra Pradesh is a state, so we put in front of this. So seeing about the prepositions, we do an exercise based on this. The cat jumped dash the table. Here the cat will be jumped means here one moment will be happen, and table means it have one surface also. So సర్ఫేస్కి టచ్ అయ్యి ఏదైనా ఒక మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాము, ఆన్ టు అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ బోర్న్ డాష్ జులై. జులై మీన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ మంత్. సో మంత్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వీక్స్ we consider at time in. For బిగ్ వాటికి స్టార్టింగ్ ఫర్ వీక్ నుంచి ఎయిట్కైనా ఇన్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాము. హీ హ్యాస్ లివ్డ్ హియర్ డాష్ 2010 మీన్స్ ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఉండేవాడంట, ప్రజెంట్ కూడా ఇక్కడే ఉంటున్నాడంట. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే పాస్ట్లో జరిగి ప్రజెంట్ కూడా కంటిన్యూ అయితే సిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ షీ పెయింటెడ్ ద పిక్చర్ డాష్ ఏ బ్రష్. సో నేను ఈ టాపిక్ మీకు చెప్పలేదు. బ్రష్ అండ్ బ్రష్ అంటే ఏంటి, ఒక టూల్ కానీ ఏమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ హీ వాక్డ్ డాష్ ద రూమ్ అండ్ సాట్ డౌన్. హీ వాక్డ్ డాష్ ద రూమ్ అంట, వాకింగ్లో ఉన్నాడు,
రూమ్లోకి అంటే ఏంటి, బయట నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నాను అంటే ఏంటి, ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, మై బర్త్డే ఈజ్ డాష్ మండే. మండే అంటే ఏంటి, ఒక డే. డే అనేటప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేస్తాము, ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూస్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ద exercise we discuss about concepts. So if you like this, subscribe my channel, and if you like and how my teaching will be, please comment on comment section. Thank you.